सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते दोस्तों। थैंक यू तुहाडे इन्ना प्यार ते सपोर्ट लई। जे तुहाडा इन्ना प्यार ते सपोर्ट ना होवे तो मैं कहानी नूं भी जारी किवें रख सकदी हाँ। इन्ना प्यार मिलन ते बहुत ज़्यादा तुहाडी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा तुहाडा शुक्रिया मेरे तहे दिलों तो। बहुत ज़्यादा तुहानूं मैं थैंक यू भेजदी हाँ कि इन्ना प्यार देण लई। कहानी नूं आपां अगे शुरू करदे हां, पर मैं तुहानूं फिर इंडिया चों दसदी हां जदों 31 अक्तूबर 1984 तो बाद मैं तुरी हाँ। उस तो बाद बहुत जल्दी पर बाद च उस टाइम जो पंजाब की हालत जिहड़ी ही बहुत ज़्यादा अग विच धुखना शुरू हो गया ही। पंजाब पूरी तरह अग लगी हुई ही। पूरी तरह वो पंजाब नहीं रहा हसदा खेड़दा, मतलब कि हसदा खेड़दा नचदा गाउंदा वो पंजाब नहीं रहा साडे को। मतलब पूरी तरह जख्मी हो चुका ही, अग च सड़ रहा ही, किन्ने सिख मर गए ही। मतलब बहुत ज़्यादा अरे उस टाइम हर माँ अपने बच्चे नूं बाहर ही भेजना चाहती ही, खास करके अपने मुंडिਆਂ नूं कोई नहीं उत्थे रखना चाहती। कि किन्नियां मावां ते विचारियां हस्पतालां तुरियां फिरदियां ही कि उन्हां दे बच्चे लभन नहीं डे तो वो मर मुके ही। अमृतसर की वो सड़क, खास करके जिस इलाके नूं मैं बिलोंग करदी हाँ, वो तो पूरी तरह मतलब पख रहा सी अग दे विच, पूरी तरह झुलसिया गया ही उस टाइम। मतलब कि कुछ टैरोरिस्ट, कुछ चंगे हुंदे आ लोग, देश भगत हुंदे, देश लिए कुछ करना चाहुंदे आ, ते कुछ उन्हां दी आड़ लैके घरां विच तुहानूं पता चोरियां करदे जां कहंदे कि सानूं पैसा दो, की कुछ होण डिया ही। बेचारे मुंडे नजायज़ फड़े जांदे ही ते किवें उन्हां दे मिर्चां ला के डंडे उन्हां दे अंदर पाए जांदे, उन्हां दे वाल, मतलब कि रूह कंब उठदी आ उस टाइम तो बाद मैं आई हाँ। तो बाद पंजाब की हालत कोई इन्ना चंगा नहीं कि माँ हर एक नूं अपने बेटे का फिक्र हुंदा कि वो बच जाए, कि तां वो इत्थों निकल जाए। उस तरह के पंजाब चों मैं आई हाँ। तो मतलब कि जिहड़ी चीज़ तुसीं बाहर आके भी ਜਦੋਂ जिस चीज़ की आकड़ दिखानी होंगी जां तो अपने घरदियां दे सिर ते दिखानी होंगी जां अपने देश ते आकड़ नहीं दिखानी, मतलब कि सिर चुक के तुरना हुंदा वा जिस चीज़ नूं लैके, जां तुसीं अपने भरावां दे सिर ते जां अपने माँ बाप दे सिर ते जां अपने देश दे सिर ते ये चीज़ां ही सिर चुक के तुरिया जांदा। उस टाइम बहुत कंडीशन जिहड़ी ही मेरे पंजाब की बहुत ज़्यादा खराब सी जो मैं आई ही। चलो कहानी अगों शुरू करते हाँ। जिवें मैं 7 व्लॉग च मासी की गल करनी हाँ कि मैनू मिठे चौल ना जरदा बहुत पसंद है। वो सारे मीट वाले मीट खांदे ही तो मैं इदां कदी कदी तो कहते चल कोई नहीं बना ला, तो मैं बना लैनी हाँ। तो मेरा ख्याल उत्थों ही मैं तुहानूं दसना चाहुंदी, नहीं तो अधूरी रह जानी है। तो वो चौल मैं बनाए तो मैं बाद में साफ नहीं की, कढ़ाई उत्थे रहन दी क्योंकि किसी ने होर ने खाने भी नहीं होंगे तो मैं ही कली ने मैं खाधे तो बाद च रखे। तो मैं जो अगले दिन सवेरे उठी तो कढ़ाई ना मेरे बैड दे पई, तो मेरा इन्ना दिमाग ही ना करे कि किसी ने रख दी होगी। तो मैं क्या हो ये की हो गया, इत्थे किवें आ गई आ, तो ये क्यों इत्थे आ। तो मैं बाद में मैं मासी किचन च वेख्या तो मैं मासी जी आ इत्थे कढ़ाई पता नहीं किवें इत्थे पई आ, किन्ने रख दित्ती आ। तो कहंदे मैं ही रखी आ, तू रात तू के नहीं सुती। हाँ मतलब मैं कुछ नहीं किया भी, मैं तुहानूं दस्सिया ना उस टाइम मैं कुछ नहीं किया। ये सब कुछ अज ही कहना है, वो तो बेचारे है भी नहीं दुनिया ते, पर मैं गल सारिਆਂ दी करूँगी है ना। जो जो गल दिन विच हुंदी गई आ, मतलब मैं शायद कई मैनू चेते भुल गया होणगियां, पर मैं सारी हर गल करूँगी क्योंकि हुण मेरी जिंदगी जो मैं गल्लां करन डई आ ना, हुण मेरी जिंदगी च कुछ इहो जिहा बचिया नहीं हैगा कि जिन्हों मैं प्रोटैक्ट करना है। औरत विचारी उदों ही नहीं गल करती कि जिदा चिर वो को बहुत सारिया मजबूरियां होंदियां जां उन्हें अजे भी जो रह गया होंदा उन्होंने समेटना होंदा। वो चीज़ां मैं खत्म हो चुका, मतलब कि इस तो ज़्यादा बुरा मैनूं लगदा कि होर की हो सकदा जो हो चुका मेरे नाल। कि एक जीवन ही एक कुड़ी दा किन्ने चावां मल्हारा ना अपने घरों आउंदी आ, 20 साल तक इन्नी पवित्रता ना अपने माँ बाप अपने भैन भरावां दी इज्जतां नूं अपनी इज्जत नूं संभालदियां होइयां किन्नी उस दिन दी वेट करदी आ, ते ओह दिन भी इदां
ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੀ ਪਾਤਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ 14 ਸਾਲ ਲੰਘਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ 'ਚੋਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਔਰਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਇਹੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਇੰਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਤੇ ਮਾਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਹਾਂ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੈਂਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ 100% ਹੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲੂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਸਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੈਂ ਟੌਰਚਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਚ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲੂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਜਸਪਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਮੀ ਸੀ ਤੇਰੇ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹਾਂ, ਜੋਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ 1983 ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੁਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ, ਧੱਬਾ ਲੱਗੇ ਤਲਾਕ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕਵੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਕਹੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਆਈਫੋਨ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਡਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਾਸੀ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅੰਕਲ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੋਬ ਕਰਾਂ ਕੁਛ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸਮਝੀ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛਾਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਟੈਚੀ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੈਚੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਕਲ ਵੀ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅੰਕਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਠ ਜਾਂ ਅੰਕਲ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਕਿੱਥੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਉਲਟੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹਾਲ, ਅਤੇ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਕਲ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰਿਜ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਨਾ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਓਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਅੰਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਠਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਪਰ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੁਖਾਰ ਵਿੱਚ ਤਪ ਰਹੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਪਈ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਤੂੰ ਉੱਠ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅਜੇ ਸੁੱਤੀ ਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਈ ਮੈਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਚ ਕਰ ਸਕਣ ਡਈ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੀ ਸੌਂਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਾਈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਵੀ ਬਲੇਟ ਲੈਂਦੀ, ਵਿੱਚੇ ਵਾੜ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਦਤ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਲਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਤੂੰ ਪਈ ਰਹੇਂਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨਾ, ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਫੇਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਜਿਵੇਂ 2 ਦਿਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਪਈ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੰਕਲ ਸੇਬ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀ ਤੇ ਖਾ ਸੇਬ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਆਊਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਠੇਂਗੀ ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਚਾਦਰ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟ ਹੀ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਐਪਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਧਿਆ। ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਹਾਈ ਰੱਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੇਗਾ? ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਰੋਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਅਗਲੇ ਘਰ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਡਈ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗੀ? ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਪਰ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ। ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋ ਜਾਂ ਮੇਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪਰਾਇਆਂ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਉਹੀ ਅੰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਸਨ ਔਰ ਪਤਨੀ
ਪਤਨੀ ਵਰਤਾ ਹੀ ਵੀ ਜੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਦੀ ਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਡਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਡਈ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਈ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੰਧਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਨਾ ਖੱਬੇ ਨਾ ਸੱਜੇ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀ ਡੇਗੂਗਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਡਈ ਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੁੱਛਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦੌੜਦੇ ਆਏ ਉੱਥੇ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਫੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਗਾਰਡ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਕਰਨ ਡਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਵੱਲ ਵਧੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਉਹ ਰੋਗੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ। ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਬੰਦਾ, ਕੁਛ ਔਰ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਜਾ ਕਹਿਣੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਣ ਡਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘਰ ਜਨਾਨੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਫੀਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਗਈ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਔਰ ਹਾਸਾ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਗਾਹਕ ਆਪ ਹੀ ਆ। ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੂਨ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੇਖੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਅਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਸੋਚੋ ਇਹ ਕੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਕੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ 5 ਸਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਓ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਨੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਓਨਰ, ਨਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਊਂਗੀ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਗਈ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰਾ ਪਨਾਮਾ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੈਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੋਰਸ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੂਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਕਜ਼ਨ ਸੀ, ਕਜ਼ਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ,
ਉਹ ਆਦਮੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੜੋ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 6 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬੇਟੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੁਗਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਮਤਲਬ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ, ਵਧੀਆ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ, ਵਧੀਆ ਸਰਦਾਰੀ ਟਾਈਪ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਵਧੀਆ ਖਾਨਦਾਨੀ ਟਾਈਪ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਸੁਲਝੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਛ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁੱਛ ਲਾ। ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਜਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦਾ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਾਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੇਵ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀਆਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਅਰਥ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਆ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਹ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਜਾਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਮੈਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਿਆ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਸਿਖਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੱਡੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਈ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਮਰੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ।
ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਬਣ ਡਈ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਫਾਲਤੂ ਗਲੀ ਦਾ ਕੂੜਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਬੋਲਣ। ਖੈਰ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਹਵਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਹੁਣ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹਿਨੀ ਹਾਂ ਘਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ, ਮੇਰੀ ਬਚਪਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਈ ਟਾਈਪ ਪਰਸਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਧਰ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਸਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਮੇਰਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਉਸ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵੀ ਗਾਂ ਕਈ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਥੋੜਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਥੋੜਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਰਹੂਗੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਗਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਣਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿਣ ਡਈ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਘਰ ਦੇ ਜਦੋਂ 2012 ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਡਈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਖੈਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਰਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਘਰ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਬੰਨਿਓਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਰੱਖੇ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਚੰਗੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਚੰਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਫਾਦਾਰ, ਬਹੁਤ ਵਫਾਦਾਰ। ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਣਾ ਖਣਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੰਭਾਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਘਰ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖੀ, 14 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਬੂਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਲਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਟਪਕਣ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਨਾ ਵੱਢਣ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਮੈਂਟਲੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੌਰਚਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਚੁੱਕੂਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਲਦੀ ਕਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਏਜੰਟ ਕੋ, ਉੱਥੇ ਪਨਾਮਾ 'ਚ ਏਜੰਟ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਫਕੀਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਵਿਆਹੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਦਾ ਸੀ।
ਪਨਾਮਾ ਚੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੈਂ ਡਾਲਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟਰੈਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੀਨੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਡਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਰੀਥ ਲੈਣ ਡਈ, ਬਰੀਥ ਆਊਟ ਕਰਨ ਡਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਡਈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਡਈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਟਰੈਸ ਹੋਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਈ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਾਲਰ ਚੱਲਦੇ ਹੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਪੀਂਦੀ ਰਹਿਣਾ ਘਰ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਇੰਨਾ ਪੀਂਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਕਿਡਨੀ ਜੰਮੀ ਹੋਣੀ ਆ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਨਾਮਾ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਬਾਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਗੇ ਲੈਣ, ਉਹ ਤਿਗਵਾਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਸਟੋਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।